캐나다 온타리오주 의회 건물에 태극기가 걸렸습니다. 한인의 날 40주년을 기념한 축하 행사가 열린 겁니다. 지난해 코로나19로 열리지 않았던 기념식이 재개되자 한인 동포들은 흐뭇하기만 합니다. 반가운 축제 현장에는 한인 2세 최초로 캐나다 정계에 진출한 스탠 조 의원이 온타리오 주 의원 자격으로 함께했습니다. 스탠 조 씨는 캐나다의 차세대 한인 동포를 대표하는 정치인으로 한인 사회의 기대를 한몸에 받고 있습니다. 우리 스탠조가 앞장서서 우리 차세대들을 이끌어주고 우리 차세대는 우리 스탠조 같은 이런 분을 보고 배워서 더 많은 분들이 캐나다 정계나 언론계나 문화계에 진출을 해줬으면 좋겠다고 생각을 합니다. 지난 2018년 주의회에 입성한 스탠 조 의원. 안녕하세요. 저는 스탠 조 의원입니다. 캐나다에서 나고 자라 우리말은 조금 서툴지만 스스로 한민족임을 한 번도 잊은 적이 없습니다. When I was young, I was very shy. I was a very chubby kid, and I didn't talk to a lot of people. And I think as I grew older, and I learned that I didn't grow up with a lot of 동양 사람. There was all around me, mostly white people when I grew up, and I needed to start to speak up. And as I got more confident and I got older, I liked being a voice for those that in my community, and I extended that eventually into my adult life to be a voice for others. 캐나다 최초의 한인 2세 정치인으로서 현지 한인 동포들을 위한 활동에는 누구보다 앞장서고 있습니다. 한인들의 주요 생계가 슈퍼마켓 운영인 점을 고려해 관련 법안 제정에 앞장서는 등 코로나로 어려움을 겪는 한인들을 위한 노력도 기울이고 있습니다. My first memories in my life are growing up in their convenience store in Etobicoke. I played in that store. I did homework in that store. And Saturday morning, my mom would take me to the cash and carry, the OKBA, and I would buy gum and I would buy chips and anything I wanted. But it was a 7-day a week job for my parents. And I remember they got yelled at by customers, sometimes some racist remarks. And of course, that story of convenience stores. My parents' story is a story of many Korean Canadians who come here. They don't speak English very well. They don't know the culture maybe. You can't just walk to TD or CIBC or Deloitte and say, I'd like a job. It's not available. So many Korean Canadians do what they can to make money. And sometimes it's dry cleaner. Oftentimes it's a convenience store, and they work hard at it. And so this is also respect to the Korean Canadian community, who many people got their livelihoods and put their kids through school because of a convenience store, and I'm proud that we can honor that memory, that legacy. 지역구 의원답게 한인 사회는 물론 지역구에서 들려오는 크고 작은 목소리에도 귀 기울이고 있습니다. 오늘은 한인들이 많이 거주하는 지역의 식료품 가게 개업식을 찾았습니다. 지난해 코로나19 발생 이후 캐나다에서도 종종 크고 작은 증오 범죄가 발생하고 있는데요. 가게에선 혐오 범죄를 방지하는 차원의 캠페인에 기부하는 행사가 열린다고 합니다. He's not your typical politician of the way that I know them. He's very genuine and really wants to make a difference. And from my experience, he has just been so open and so welcoming, and has always always wants to do more, just always wants to be involved. 올해부터는 온타리오주 교통부 부장관도 겸직하고 있는데요. 2년 전 한국에 와서 경험한 지하철의 편리함은 정책 마련에 큰 도움이 됐습니다. 한국 지하철을 본보기 삼아 캐나다에서도 직접 지하철을 타고 다니며 교통 시스템을 점검하고 있습니다. 스탠 조 의원은 학생 때부터 한인들을 대변해오며 정치의 뜻을 가져왔는데요. 한인 이민사, 한인 정치사의 최초의 기록을 세워가는 만큼 책임감도 남다릅니다.
because when you look to other communities, whether they be Sikh in the Punjabi community, in the Italian Canadian community, we have long-lasting examples of politicians who are second, third generations at all levels of government, of all political stripes. You know, Posadang, Tawejan, it doesn't matter what stripe, what level, federal, provincial, municipal, and I'm hoping that, you know, we can have more involvement because Korean Canadians have a lot to offer, and I hope that the third and fourth generations, who knows, might see a Korean Canadian Prime Minister one day. 차세대 동포 정치인으로서 자신의 뒤를 이어 3세대, 4세대들이 계속 캐나다 정계에 진출할 수 있도록 든든한 디딤돌 역할을 해나갈 예정입니다. 미국 텍사스주 댈러스 카운티 북서쪽에 위치한 코펠시. 지난해 12월 코펠시 시의원으로 당선된 전영주 씨는 오랜 시간 이 지역에서 2천여 명 한인 사회의 목소리를 듣고 있습니다. 같은 언어를 사용할 수 있고 부탁드리기도 좋고 또 열심히 이렇게 잘 하시니까 저희들 참 감사해요. 그래서 무슨 문제 있을 때마다 우리 전 의원님한테 부탁드리고 또 그런 얘기. 10살 때 부모님을 따라 미국에 이민 온 전영주 씨. 변호사로서 이곳 코펠시 사람들의 권익을 위해 헌신하고 있습니다. 한미연합회 댈러스 지부장으로도 활동하며 한인 노인을 위한 시민권 신청서 작성, 무료 대행과 투표 행사 지원 등 한인들의 미국 정착을 도와왔습니다. 한인들이 어르신들께서 투표에 대해서 전혀 하지를 못하시기 때문에 저희가 그걸 안내를 하다 보니까 하시는 말씀이 내가 이 평생에 미시민권자로서 영어를 못하고 하기 때문에 투표를 못하고 죽을 줄 알았는데 오늘 이렇게 투표하게 돼서 너무나 좋았다는 그런 얘기를 하셔가지고 제가 감동을 받았습니다. 더 나은 지역사회를 만들겠다는 일념으로 출마한 2년 전 선거에서는 안타깝게 낙선했지만 좌절하지 않고 재도전했습니다. 제가 사실은 모든 시민들을 방문하면서 문을 두드리고 제가 11월 달은 150마일이 넘게 걸으면서 그분들하고 직접 방문하고 하다 보니까 To me, John is a dedicated, committed public servant. John has experience running his own small business. John has experience in the area of law because he's an attorney. And John also has an experience being a veteran. So he brings a different perspective to the council, which is all beneficial for the entire council. 코펠 시민들의 진정한 친구가 되고자 했던 노력에 힘입어 지난해 말 60%의 득표율로 승리해 북텍사스 한인사회의 두 번째 시의원이 됐습니다. 전영주 씨가 코펠 시의원이 된 지도 곧 1년. 나라의 주인으로 정치에 적극적으로 참여할 다음 세대를 위한 길을 만들어가고 있습니다. 저는 이제 한인으로서 제가 다음 세대들을 참 중요하게 생각하기 때문에 다음 세대들이 우리가 이런 길을 만들어 놓으면은 좀 더 쉬운 길을 걸을 수 있지 않을까. 우리가 이 나라에서 혜택을 받으려면은 우리가 먼저 나서서 좀 더 알고 그리고 또 요구를 하고 그렇게 해야지만 모든 거 우리가 받을 수 있는 그 혜택을 받을 수 있다고 생각합니다. 주류 사회에서 힘을 가지기 위해 매일같이 발로 뛰며 한인 사회와 지역 시민들의 목소리를 듣는 전영주 씨의 여정을 응원합니다.
사람을 만나고 이야기를 듣고 그 이야기를 다시 글로 정리해 지역의 한인들에게 전하는 일. 멜버른에서 첫 한인 소식지를 창간한 김은경 편집장이 20년 넘게 해온 일입니다. 멜번 저널은 2001년 8월 10일에 호주 멜번에서 개관을 했습니다. 처음에 창간을 했는데요. 멜번에서는 그 최초의 한인 매체가 됐었습니다. 실제로 정기적으로 간행되는. 그래서 2001년에 해서 어느새 20년 세월을 지나고 있네요. 한인 사회가 크지 않아 시드니에서 발행되는 잡지의 두세 페이지 정도 차지했던 멜버른 한인 동포들의 소식. 멜버른 한인들만의 소식지가 필요하지 않을까 생각한 김은경 씨가 멜번 저널이라는 이름의 주간지를 만든 것입니다. 야심차게 시작했지만 처음 해보는 일이라 초반에는 어려움도 많았습니다. 컴퓨터는커녕 한글 타자기도 없어서 제가 이렇게 손으로 써서 한인어를 발견을 했었습니다. 멜번 저널 생기기 전이죠. 그래서 참 재밌는 게 이 한인유해 공지사항에 보면 어떤 한인 개인이 어머님 생신을 맞아서 한국을 방문했다. 이것도 뉴스였어요. 그 당시에는. 상황이 나아진 후에도 멜버른에는 한글 타자기가 없어 시드니에 원고를 보내 인쇄본을 받아 편집해 발행하기도 했는데요. 이런 은경 씨의 땀과 노력이 담긴 잡지는 고스란히 한인 동포들에게 큰 위로로 전해졌습니다. 저한테는 멜번이 아주 막막한 곳이었는데 멜번 저널 1호를 보게 되었어요. 저한테는 멜번 저널이 나침반 같고 지도 같았고 내비게이션이었죠. 멜번 저널 편집장님이신 김은경 편집장님은 저에게 늘 제가 힘들고 기댈 곳이 필요할 때 엄마처럼 제 옆에 있어준 그런 분이십니다. 우리 교민사회가 창립이 되면서 쭉 같이 함께 이게 한인 사회 발전을 이렇게 이끌어주는데 독보적인 그런 그 언론 매체로서의 그 역할을 다 하셨기 때문에 우리 멜번의 보물이다 이렇게 말씀을 드리고 있어요. 모든 소식을 교민들의 동정과 소식들을 일일이 다 전해주시기 때문에 꼭 우리 그 아주 그 없어서는 안 될 그런 제 언론 매체라고 생각합니다. 은경 씨는 사실 한인 소식지 창간에 앞서 호주에 처음 이주해온 1979년부터 2018년까지 40년 가까이 한인들을 위한 방송 진행도 꾸준히 해왔습니다. 비영어권 이민자들에게 호주의 뉴스를 전달하는 호주 공영방송국 SBS에서 한국어 방송을 만들어냈습니다. 한국에서 비디오 테이프가 오기 시작하고 그렇게 한국 그 문화를 접하는 것이 쉬워지면서 과연 한국어 방송을 듣는 분이 몇 분이나 될까 뭐 이런 회의감도 생겼지만은 저희가 힘을 낼 수 있었던 거는 이 땅에 한국어 방송이 없어져서는 안 된다라는 책임의식 그것이 계속할 수 있게 만들었던 것 같아요. 최근에는 동포사회 발전에 기여한 공로를 인정받아 대통령 표창을 수상하는 쾌거를 거뒀습니다. 한인들의 이야기를 전하는 일을 무엇보다 중요하게 생각해온 은경 씨. 하지만 시간이 지나며 SNS 등 온라인 활동이 활발해지고 누구든 쉽게 다른 사람들의 소식을 접할 수 있게 되며 오프라인으로 소식을 전하는 일에 슬럼프를 겪기도 했습니다. 그래도 이 일을 계속해 나가는 이유가 있습니다. 가장 큰 의미는 멜번의 한인 행사나 역사를 기록했다는 것이 저는 상당히 자부심을 갖고 있는데요. 멜번 한인사회에서 일어나는 일은 누군가가 취재를 하지 않으면 매주 알기가 힘들잖아요. 그래서 저희는 그것이 우리의 정말 가장 토픽이다, 커버 스토리다 해왔기 때문에 정말 많은 사람들을 만났고요. 그런 기록을 해왔다는 것에 자부심을 갖고 있습니다. I'm really grateful that my mother had the ambition to start this magazine.
It gave her a reason to look forward to something each week and to keep her ambitions alive. In turn, it's helped the Korean community and the Australian community understand each other's cultures better. And I hope that the journey takes her a long way. 이민자, 유학생, 동포 등 멜버른에서 지내는 모든 한인이 잡지를 보는 단 10분만이라도 위안이 됐으면 하는 마음으로 한 주도 쉬지 않고 글을 쓰는 은경 씨. 매주 전하는 이야기 속에서 다음 세대에게 전해졌으면 하는 것이 있습니다. 특히 코로나 시대를 맞아서 한국의 그 K 방역도 지금 뜨고 있지 않습니까? K 문화에 이어서 그런 거를 조금 더 세련되게 널리 알리고 그래서 여기 사는 교민들이 조국에 대한 긍지를 갖는 것 그것이 더 필요할 때라고 생각이 듭니다. 앞으로 또 2세대, 3세대들이 그래도 한인 사회가 여기 존재한다라는 거를 이어갈 수 있기를 희망합니다. 멜버른의 한인 소식지는 곧 1000호 발간을 앞두고 있는데요. 단 한 명이 읽어도 정확한 정보를 준다는 책임감과 다음 세대에게 한국인으로서 긍지를 전한다는 사명감으로 한인 동포들의 역사를 기록하고 있습니다. 카우보이를 직접 만나고 서울민의 한 대학 인근입니다. 캐나다 에드먼턴에서 스위스 쭈리히에서 러시아 플라디보스토크에서 독일 함부르크에서 화이트앤월드